ایک ایک منٹ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور لوگوں سنو, چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اڈا دینے والوں, اور لوگوں سنو, بازاروں میں جا کر گھومنے والوں, بازاروں میں جا کر ٹہلنے والوں, غلط کاموں میں اپنا وقت برباد کرنے والوں, موبائل میں ریلز دیکھ دیکھ کر اور پب جی گیم کھیل کھیل کر اپنا ٹائم برباد کرنے والوں, یاد رکھو دنیا میں تم سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, دنیا میں تم سے کوئی سوال کرے یا نہ کرے, لیکن کل قیامت کے روز آپ کو آپ کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یہ پہلا سوال ہوگا. دوسرا سوال پوچھا جائے گا آپ کی جوانی کے بارے میں. اے نوجوانوں سنو, آج تمہاری جوانی پب جی گیم کھیل کھیل کر گزر رہی ہے. اے نوجوانوں سنو, آج تمہاری جوانی لڑکیوں کے پیچھے گھوم گھوم کر آج تمہاری جوانی گزر رہی ہے. یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک تو تمہیں پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا, اور اسپیشل طریقے سے, الگ طریقے سے آپ کو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے اس حدیث پر کہ اسلام جوانی کو کس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے. تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا, ایک ایک بات کو یاد رکھیے, زندگی بھر کام آئے انشاءاللہ. تیسرا سوال جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تم نے دولت کہاں سے کمایا تھا. آج ہے نا ہمارے سماج میں کتنے نوجوان, ہمارے سماج کے رہنے والے نوجوانوں کو پیسہ چاہیے. ہمارے سماج کے رہنے والے نوجوان, ہماری قوم کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں اگر میرے پاس پیسہ آ گیا, اگر میرے پاس دولت آ گئی تو میں کامیاب ہو گیا, میں سکسیسفل انسان بن گیا. میرے بھائیوں معاف کیجئے, آج اس قوم کا ہر ایک نوجوان آج پیسہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن ہاں پیسہ کماؤ, لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اور پیسہ کمانے کے لالچ میں بے وقوف یہ بھول جاتا ہے کہ میں حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں. معاف کیجئے گا, آج جو میرے سامنے نوجوان طبقہ بیٹھا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کروڑ پتی بننے کے لیے آپ لاٹری نہیں کھیلتے. حالانکہ میرا یہ موضوع ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں, آپ لاٹری نہیں کھیلتے. بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے سماج میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں دن میں مزدوری کر کے 300 روپیہ دہاڑی کماتا ہے, 300 روپیہ کماتا ہے, اور 300 روپیہ کمانے کے بعد وہ رساخوا بازار میں جاتا ہے, وہ رساخوا ہاٹ میں جاتا ہے اور 150 روپیہ کی لاٹری کاٹ کے گھر میں چلا آتا ہے. میں نے پوچھا ارے بھائی آپ غریب ہیں, 300 روپیہ آپ دہاڑی کماتے ہیں اور 300 روپیہ میں سے آپ 150 روپیہ لاٹری کاٹ کر لاتے ہیں, آخر ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے مولانا صاحب آپ لوگ نہیں جانتے ہیں, میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ارے بھائی لاٹری کاٹ کے کیسے کروڑ پتی بنا جا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا نصیب میں رہا, اگر میری تقدیر میں رہا تو کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا. لیکن میرے بھائیوں لاٹری کے پیچھے جانے والوں ایک بات یاد رکھو, اگر خدا نہ خواستہ اگر تمہیں 1 کروڑ روپیہ مل بھی جائے تو کیا یہ پیسہ حلال کا پیسہ ہوگا؟ کیا یہ حلال کا پیسہ ہوگا؟ میں چیلنج کرتا ہوں, اگر کوئی مائی دلال یہ کہہ دے کہ لاٹری کا یہ ایک پیسہ بھی حلال ہے تو مولانا تنویر عالم زندگی بھر کبھی اسٹیج کے اوپر قدم نہیں رکھے گا. بات کرنا تو دور کی بات ہے, تقریر کرنا تو دور کی بات ہے, کبھی اسٹیج کے اوپر قدم بھی نہیں رکھے گا. تو پتا کیا چلا, یہ جو لاٹری کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا, یہ پیسہ اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. اچھا اور ایک چیز, ڈریم 11 جب IPL کا دور آتا ہے, ہمارے کتنے نوجوان ہیں ڈریم 11 میں پیسہ لگاتا ہے, ڈریم 11 میں پیسہ. بھائی یہ پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہے, یہ پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. حلال طریقے سے پیسہ کماؤ, حلال طریقے سے پیسہ نہیں کماؤ. حلال طریقہ سے پیسہ کمانے کے لیے سینکڑوں حلال طریقے ہیں, آپ اس سے کما کر کروڑ پتی بنو, اسلام آپ کو نہیں روکتا. لیکن پیسہ کمانے کے چکر میں حرام کمائی مت کرو. اچھا پیسہ کہاں سے کمایا اس کے بارے میں بھی حساب آپ سے سوال کیا جائے گا. اچھا چورتی کنج. اچھا تو جو بول رہا تھا, اور چوتھا سوال کیا کیا جائے گا؟ چوتھا سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیسہ کو کہاں پہ ختم کیا. اللہ معاف کرے, پیسہ کہاں سے کماؤں یہ بھی سوال, اور پیسہ کہاں پہ ختم کروں یہ بھی سوال. جی ہاں آپ سے پوچھا جائے گا. بیڑی پیتے ہیں نا, کتنے نوجوان ہیں ہمارے سماج میں, وہ تو سمجھتے ہیں اگر دن میں 16 بیڑی نہ پیوں تو جنت میں نہیں جا سکتا. 16 3 مٹھا بیڑی پیتا ہے. اور افسوس اس بات پر ہے, میں کئی جگہوں پر اس کا میں مثال بیان کر چکا ہوں. ایک نوجوان, معذرت کے ساتھ, ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ تنویر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہتا مولانا صاحب بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا نالائق, بیڑی پینے کی بھی دعا ہے؟ کہتا آپ صحیح سے پڑھے نہیں ہیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھا, تم جانتے ہو بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟
वो नालायक कहता है मुझे मालूम है तभी तो सवाल कर रहा हूं। मैंने कहा तू ही बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है। वो कहता है कि बीड़ी पीने की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी ताना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इन सब बीड़ी के पीछे, तंबाकू के पीछे, गुटखा के पीछे ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे मौलाना साहब मेरा बाप का पैसा मैं जहां चाहूं खर्च करो, आपका क्या होता है। लेकिन मेरे भाई कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसा जवाब, कौन सा जवाब आप देंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास यानी पर्चा आ चुका है, लेकिन 5 मिनट में मैं अपनी 3-4 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हालांकि मुझे जो मौजू दिया गया था ये हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, अच्छा बारिश हो रही है, अच्छा बड़ा अहम टॉपिक था कि हमारे समाज के रहने वाले नौजवान किन किन चीज़ों में तबाह बर्बाद है। तो बहरकैफ मैं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश भी शुरू हो चुकी है, और हमारे पास जो मेन गेस्ट की हैसियत से जो यहाँ पर एडवोकेट साहब जो कोलकाता से तशरीफ़ फरमा है उनको भी हमें और आपको सुनना है, इसलिए मैं बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ इसके साथ कि मैंने आपके सामने 10-15 मिनट जो बयान करना चाहा वो ये था कि आज हमारे समाज के रहने वाले नौजवान आज तबाही के दहाने पर चल पड़े हैं, बर्बादी के दहाने पर चल पड़े हैं। मेरे भाइयों, अगर समाज को बचाना हो, अगर कौम को बचाना हो तो सबसे पहले नौजवान को सुधारना पड़ेगा, सबसे पहले नौजवानों को आगे आने पड़ेगा। और यकीन मानिए रब्बे काबा की कसम, अगर समाज का रहने वाला नौजवान सुधर जाए, अगर कौम का नौजवान सुधर जाए तो मेरे भाइयों हमारा समाज भी सुधर जाएगा। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सब नौजवान को कुरान और हदीस के मुताबिक तू अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज दुश्मनान इस्लाम हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों को बर्बाद करना चाहते हैं। आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान या फिर हमारी कौम का नौजवान आज ये दुश्मन के टारगेट में आ चुके हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को इस बात का भनक तक नहीं है, हमारे समाज में रहने वाले या हमारी कौम के नौजवानों को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि आज वो दुश्मनान इस्लाम के टारगेट में आ चुके हैं। तो मेरे भाइयों, आइए अपनी बात को यानी शॉर्ट करते हुए आपको और आगे लेकर जाना चाहता हूं। मेरे सामने जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, आप इस बात को गौर से सुनिए कि इस्लाम ने आपकी जवानी को हमेशा हाईलाइट किया है। अगर आप कुरान और हदीस का सही से मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, हमारा दीन इस्लाम हमेशा नौजवानों को हाईलाइट किया है। क्योंकि इस्लाम क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जानता है कि नौजवानों के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम मुमकिन नहीं है। आइए चंद हदीसें नौजवानों के ताल्लुक से मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आपको मालूम है अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। ऐ नौजवानों, इस हदीस को गौर से सुनो कि तुम्हारी जवानी की क्या वैल्यू है इस्लाम की नजर में, तुम्हारी जवानी की क्या अहमियत है इस्लाम की नजर में। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज, आज जो हम दिन के उजाले में ये जो हमारे सर के ऊपर सूरज देखते हैं, ये हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है, लेकिन कल कयामत के रोज एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील के दूरी पर आ जाएगा। यानी आप इतना समझ लीजिए कि कल कयामत के रोज ये सूरज बिल्कुल निकट आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि लोग सूरज की तपिश से परेशान हो जाएगा, सूरज की गर्मी से परेशान हो जाएगा और लोग उसके पसीना में डूबता चला जाएगा। इस सूरत हाल में अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा और उनसे कहेगा कि ऐ मेरा बंदा, आज तुझे मैं अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाता हूं। उन 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म के वो लोग होंगे, नबी बयान फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला। वो नौजवान, गौर से सुनिए, आज जो मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी, वो नौजवान जिसने लोगों की मदद करने में गुजारी, वो नौजवान जिसने नेक कामों में गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन उसको सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप अभी नौजवान हैं, जरा ईमानदारी के साथ बताइए क्या आज आपकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजर रही है? जरा आप ईमानदारी के साथ मुझे बताइए क्या आज आपकी जवानी नेक कामों में गुजर रही है? क्या लोगों की मदद करने में गुजर रही है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक
मुताबिक आपकी जवानी गुजर रही है? अगर आपका जवाब आता है हाँ मौलाना तनवीर साहब हमारी जवानी इस बात पर गुजर रही है, तो यकीनन कल कयामत के रोज आपको अल्लाह के अर्श के साए तले जगह मिलेगी, वरना हमें और आपको जगह नहीं मिलेगी। आइए और एक हदीस मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। और एक हदीस तिरमिजी की हदीस है, इस हदीस को भी गौर से सुनिएगा। देखिए कि आज जिस जवानी की वैल्यू हमारी नजर में नहीं है, इस्लाम किस तरह जवानी की वैल्यू को बयान कर रहा है। हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल किया जाएगा। आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा, मौलवी तनवीर से 5 सवाल पूछा जाएगा, मेरे बगल में जो एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं इनसे भी कल कयामत के रोज 5 सवाल पूछा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि एक इंसान जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे दे वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उन 5 सवालों में से पहला सवाल क्या होगा? गौर कीजिए, उन 5 सवालों में से पहला सवाल होगा, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि इंसान को उसकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। मसलन अब 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक आप दुनिया के अंदर जिंदा हैं, एक एक मिनट के बारे में आपसे पूछा जाएगा।